بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل مزیدار کھانے پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دلیم کی ریسپی۔ تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ میں نے ایک پیالی گیہوں کی لی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں گندم کی کہتے ہیں۔ ایک پیالی میں نے چنے کی دال لی ہے۔ ایک پیالی میں نے مسور کی دال لی ہے۔ ایک پیالی میں نے مونگ کی دال لی ہے۔ ایک پیالی میں نے ماش کی دال لی ہے۔ ایک پیالی میں نے چاول لیے ہیں، یہ سوپر کے چاول لیے ہیں میں نے، آپ جون سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو مسالہ جات کے لیے یہ میں نے 6-7 مرچیں لی ہیں سبز، ایک ٹماٹر لیا ہے، یہ میں نے لہسن لیا ہے اور ساتھ میں پیاز لیا ہے۔ یہ ہرا دھنیا ہے۔ ہرا دھنیا جو ہے وہ ہر سبزی کی شان اور آن ہوتا ہے۔ یہ گوشت لیا میں نے، آپ چکن بھی لے سکتے ہیں، بیف بھی لے سکتے ہیں۔ میں اس وقت بیف کا استعمال کر رہی ہوں، تو آپ اس کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم ایک خوبصورت سا باؤل لیں گے، اس کے اندر ہم ان کو، یہ دالیں ہماری، ان کو شامل کریں گے۔ ان کو میں نے اچھے طریقے کے ساتھ پہلے صاف کیا ہے، آپ بھی ان کو اچھے طریقے کے ساتھ صاف کر لیں۔ کوئی ان کے اندر مٹی کا روڑ وغیرہ یا پتھر کا نہیں رہنا چاہیے۔ سب دالوں کو ہم مکس کریں گے، چاول بھی ان کے ساتھ ہی مکس کر دیں گے۔ سب چیزوں کو ہم نے مکس کر دیا ہے، اور جو گندم ہے اس کو ابھی ہم برینڈ کر لیں گے اور اس کو باریک کریں گے۔ دالیں جو ہیں ہماری، ہم نے ان کو مکس کر لیا ہے، تو اب ہم ان کو اچھے طریقے کے ساتھ دھوئیں گے، اور دھونے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے ہم ان کو پانی میں بھگو کر رکھیں گے۔ اور یہ گندم ہے ہماری، گندم جو ہے اس کو میں نے باریک کر لیا ہے۔ اگر آپ کو مارکیٹ سے دلیا مل جائے تو آپ وہ بھی اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 چمچ میں اس کے اندر آئل شامل کروں گی۔ آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے، تو اب ہم یہ مسالے جو ہم نے پہلے اپنے پاس رکھے تھے وہ کاٹ لیجیے۔ پیاز جو ہے وہ میں شامل کروں گی اس کے اندر سب سے پہلے، اور اس کو تھوڑا براؤن ہونے تک بھونیں گے۔ پیاز جو ہے وہ جب ہلکا سا براؤن ہو تو پھر اس کے اندر شامل کروں گی میں لہسن۔ ان کو تھوڑی دیر بھونیں گے۔ اب جیسے ہی یہ ہلکا سا براؤن ہوگا تو ہم اس کے اندر ٹماٹر اور مرچیں شامل کر دیں گے۔ اب جو میں نے گوشت لیا ہے وہ شامل کروں گی اس کے اندر۔ اب شامل کروں گی اس کے اندر 1 چمچ سرخ مرچ پسی ہوئی،
हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक का, या आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब जो दालें हैं हमारी, जो हमने दालें ली थी, अब जो हमने दालें ली थी इनको मैंने धो के रख लिया था, भिगो के रखा था इनको। अब इनको मैं इसके अंदर शामिल करूंगी अच्छे तरीके के साथ। मिक्स करूंगी और मैं इसके अंदर अब पानी डाल दूंगी। पानी जो है वो मैं तकरीबन 3 लीटर इसके अंदर डालूंगी। 3 लीटर पानी डाला मैंने। पानी हमें ज्यादा चाहिए इसके अंदर। आप इसको उबाल आने तक ढक्कन लगा देंगे। उबाल जो है वो आ चुका है। अब हम इसको इसी तरीके के साथ डाल देंगे और अच्छे तरीके के साथ पकने तक छोड़ देंगे। ये देखिए पानी जो है वो हमारा काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है। अब हम इसको घोट लेंगे और चम्मच को अब हम बाहर निकाल देंगे। ये हम घोटना लेंगे, इसके साथ अब हम इसको घोटेंगे अच्छे तरीके के साथ। आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन हल है जो वो इसके साथ क्या। ये मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने ऑयल लिया और ऑयल जो है वो मेरा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी और हलीम के लिए तड़का जो है वो तैयार करूंगी। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी, एक चम्मच काली मिर्च का डालूंगी, हाफ चम्मच मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, हाफ चम्मच मैं जीरा डालूंगी खुशबू के लिए, और 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा हलीम मसाला। 1 चम्मच इसके अंदर हलीम मसाला जाएगा। आप किसी भी अच्छी सी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में इसके अंदर जाएगी सुरख मिर्च पिसी हुई। थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी।
मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर से मैं ऑयल जो है वो उतार लूँगी और ये मैं आपको बताऊँगी कि इसको हम किस जगह पे इस्तेमाल करें। ये जो मसाला हमने तैयार किया है जब इसके अंदर शामिल करेंगे, ये देखें वीवर, लीव जो है हमारी वो माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और देखने भी बहुत ही प्यारी लग रही है। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। दोबारा हाजिर होंगी इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।